अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर निपुण सप्ताहर शेष दिन जहाँकि 19/9/2025 पाई रही डे 5 रो कार्यक्रम कौन रही देखंतु पेरेंटाल इन्वॉल्वमेंट रही। यही दिन आपण माने पितामाता को विद्यालय को डाकिबे। तो आमे कौन सबू कार्यक्रम यही दिन करिबा चलतु वर्तमान विस्तृत भाव में देखा। ये रही आमर कार्यसूची सीरियल नंबर 1 रे रहिबो टॉपिक अच्छी ये टाइम अच्छे वेलकम एड्रेस बाय HM टू पेरेंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन सपोर्टिंग द निपुण ओडिशा इनिशिएटिव। जो निपुण ओडिशा कार्यक्रम रे पेरेंट्स मानकू स्वागत जनाई एही कार्यक्रमर हाइलाइट्स बा गुरुत्व विषय रे प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक मानकू बुझाइबे। समय सीमा एठी देखंतु 9टारू 9:15 देछि आकु आमे 2टारू 2:15। तृतीय कार्य रे पेरेंट्स मानकू गोटे रिपोर्ट कार्ड प्रदान करा जिवो जहाँकि लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी एक्टिविटी को नहीं रही। यही आधारित किछि कार्यावली करा जिवो जहाँकू कि आपण माने 2:15 रु 2:45 पर्यंत करिवे। अध घंटाटे एथिपाई समय दिया जाइछि। 3 नंबर रे दल गठन करा जिवो जहाँकि उभय पिता माता नेकी हेबो। एथिरे स्टोरी टेलिंग सेशन रहिबो जहाँकू कि आमर गाइड टीचर कि गाइड टीचर फैसिलिटेटर भाव में रहिबे। यही कार्यक्रम आपणकर 2:45 रु 3:30 पर्यंत रहिबो। तापरे शेष रे 4 नंबर कार्यक्रम हबो भोट फॉर थैंक्स बाय द टीचर। टीचर कौन करिवे ना उपस्थित समस्त सदस्य मानंकु थैंक्स कहिबे बा धन्यवाद अर्पण करिवे। एथिपाई रहिछि आमर 3:30 रु 4टा। जो दल गठन हेबो ताहा अभिभावक एवं पिला को नेकी हेबो। तो से केमिति दल गठन हेबो देखंतु ना शिशु बाटिका श्रेणी 1 रो पितामातांकर अभिभावक मानकू दल 1 रे निया जिवो एवं द्वितीय तृतीय श्रेणी रो अभिभावक मानकू दल 2 रे निया जिवो। तापरे जो रिपोर्ट कार्ड कथा कही रिपोर्ट कार्ड रो व्यवहार कौन हबो ना समस्त अभिभावक मध्यरु जणकू बाछि कहानी ट्रेन रो लिंक रे थिबा रिपोर्ट कार्ड रो QR कोड को स्कान करी दिया जिवो। कहानी सुनिबा पाई कुहा जिवो। तापरे से माने सेई कहानी को उपस्थापन करिवे। कहानी उपरे आलोचना परे शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक मानकू निज शिशु को दैनिक भाव में यही गप शुणाइबा पई उत्साहित करिवे। प्रतिदिन पिलांकू किछि गप शुणाइबा जहा द्वारा सेबानकर भाषा ज्ञानर विकास होई पारिबो। एठी देखंतु गपटी कौन रही ना गपटी रही बादलर झगड़ा। याकू रंजना लिखिछंती। एही कहानी उपरे कथावार्ता हेबा कहानीटी को शुणाइबा। एबे देखिबा कहानीटी कौन। आउ ता भाई घरे झगड़ा करती आउ चलती। ठीक सेतिकी बेले वर्षा मध्य हेबाकू लागिला। मोनिका भाबिला निश्चय गोटे बादल अन्यटी को बहुत मारिथिबो एथिपाई से कांदुछि। वर्षा चालू रहिथिबा समय रे धड़ा मेघ खंडे एकुडिया उड़ी उड़ी दूर को चली जाउथिला। से दौड़ी गला आ ऊपर को देखि चिल्लाई करी कहिला कहा सहित एपरी झगड़ा करी ओ कंदाई जिबा ठीक कथा नुहे। क्षमा तो मागिनियो। सेतिकी बेले वर्षा बंद होई गला। एबे मोनिका खुशी हैला जे ता भाई भली बादल माने मध्य परस्पर भितरे बुझाबणा करिनेले। एबे कौन करिबा ना शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पिलांकू प्रश्न पचरा जिवो। पिला माने तुमको कहानीटी भल लागिला। तमे घरे रागी की कथा हुओ। रागी की कथा हेबाटा भूल ना ठीक एपरी किछि प्रश्न आमे पचारिबा। तापरे द्वितीय तृतीय श्रेणी को प्रश्न पचारिबा। कहिलो देखी एही कहानी रे किए किए केउ केउ चरित्र अछंती। मोनिका को एपरी काहेकि लागिला जे बादल माने परस्पर भितरे झगड़ा करूछंती। एबे देखिबा निपुण सप्ताह कार्यक्रम पई जे रिपोर्ट कार्ड रहिछि। सांग माने एही रिपोर्ट कार्ड आपण मानको विद्यालय को जोगाई दिया जिवो। निपुण कार्डटी अभिभावकଙ୍କ अवगति निमंते रहिछि। तार्थ से माने तांकर पिला भाषा एवं गणित रे केउ सबु जो शिक्षण कार्य निपुण सप्ताह पाई निया जाइथिला सेठी से माने किपरि प्रदर्शन करछंती
ତାହା ରହିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ରହିବ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ତାରିଖ ରହିବ, 19 ତାରିଖ ପକାଇବେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ତାରିଖ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲିଟରେସି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିଥିଲେ ବା ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଆମର ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥିଲେ, ସେଠି ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାଟି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ପିଲାଟି ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ପିଲାଟି ଭଲ କରିଛି ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। এই ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଖେଳ ଇଏ ରହିଛି ଗାଁରେ ଖେଳର ଚିତ୍ର, ଏଇଠି ପିଲାଟି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଗଣିତର ବିକାଶର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ଏପଟେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ ଏପଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନୁଛି କି, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି, ତାପରେ କମ୍ ବେଶୀକି ତୁଳନା କରିପାରୁଛି କି, ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟି କରିପାରିଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି କାମଟି କରିପାରିଛି ପିଲାଟି ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଏଠି ପଜଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା, ସେହି ପଜଲ୍ସ ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ରରୁ ନିଖୋଜ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି କି, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି କି। ଯଦି ପିଲାଟି କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଯେତେ ଆମେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯଦି ପିଲାଟି କରିପାରିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯଦି ପିଲାଟି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣେଇବା, ଯାହାକି କାହାଣୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାଦଲର ଝଗଡ଼ା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ସେହି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିଛି QR କୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କାହାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଟକିବ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ଅନେକ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଦଲଙ୍କ ଝଗଡ଼ା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି କାହାଣୀ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହଠାତ୍ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଦଲ ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋନିକା ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଦୁଇଟି ବାଦଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଆଉ ତା ଭାଇ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଆଉ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋନିକା ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବାଦଲ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବହୁତ ମାରିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବର୍ଷା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଧଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଦେଖି ଚିଲେଇ କରି କହିଲା, କାହା ସହିତ ଏପରି ଝଗଡ଼ା କରି ଓ କନ୍ଦାଇ ଯିବା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ତ ମାଗିନିଅ। ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋନିକା ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ତା ଭାଇ ଭଳି ବାଦଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରିନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ କାହାଣୀରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀରେ କଣ କଣ ହେଲା। ମୋନିକାକୁ ଏପରି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଯେ
ବାଦଲ ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହାରିକୁ କନ୍ଦାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋନିକା ଏପରି କାହିଁକି କହିଲା? ତୁମେ ସର୍ବଦା ବାଦଲକୁ ଗର୍ଜିବାର ଶୁଣିଛ। କୁହ, ବାଦଲ କେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରେ? ବାଦଲ ଗର୍ଜିଲେ କଣ ହୁଏ? ଆଜି ଘରେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆଉ ହଁ, କଣ କଣ କଥା ହେଲ ଆମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବ। ଏଥି ସହିତ ଆମର ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।